مہمان تو موجود تھے مگر میزبان کا کہیں اتا پتا نہیں تھا۔ پھر ان میں سے ایک مہمان اٹھ کر چلانے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم 4 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ مہمان ناراضگی سے گھر چلا گیا۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً اس ناراض مہمان کو منانے کے لیے کال کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، لیکن اس ناراض مہمان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات 1 بجے کا وقت ہے۔ اس مہمان کے گھر کے دروازے کو زور زور سے بجایا جاتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو پولیس والے سیدھا اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئے، اس مہمان کو پکڑا اور پیٹتے ہوئے حوالات میں لا کر بند کر دیا۔ اس دعوت کو چھوڑنا اسے اتنا بھاری پڑا کہ بعد میں اسے ملک ہی چھوڑنا پڑا۔ یہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ سابق وزیر جلال الدین عبد الرحمان اور میزبان تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ کہ بھٹو تو ڈکٹیٹر ہے، اور جو یہ باقی ہیر پھیر ہے میں ان کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہیری پھیری نہیں چلے گی۔ اس بات سے کون واقف نہیں کہ پی ٹی آئی آج کل شدید دباؤ، ظلم اور جبر کا شکار ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے؟ اسے ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، لیکن جب بھی حکمرانوں کے ظلموں کا موازنہ کیا گیا ہے تو کمپٹیشن بہت ہی سخت نظر آیا ہے۔ سکندر مرزا سے لے کر آج تک ایک سے ایک بڑھ کر مثالیں نظر آتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سیاسی شخصیت پر جسے مذہبی اور لبرل طبقہ دونوں ہی قائد اعظم کے بعد اور عمران خان سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ وہ لیڈر جسے دنیا سے گئے تو 46 سال ہو چکے ہیں مگر وہ آج بھی زندہ ہے۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ آج آپ کو بھٹو کا وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھٹو ایک بڑے لیڈر تھے، لیکن کیا وہ اچھے لیڈر بھی تھے؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریے گا۔ سن 1972 چل رہا ہے، بھٹو قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں اور اچانک انہوں نے اپنی کمر دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت مارے کھائی ہیں۔ اس پر جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر احمد بولے، پیٹھ پر تو بھاگنے والوں کو زخم لگتے ہیں، سینے پر کوئی زخم کھایا ہو تو دکھائیں۔ اس کے چند روز بعد ڈاکٹر نذیر احمد ڈیرہ غازی خان میں اپنے ہی کلینک پر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ انڈیا اور مجیب الرحمان میں کون سا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ مغربی پاکستان کے مجیب الرحمان تھے، وہ مشرقی پاکستان کا مجیب الرحمان تھا۔ شہر کی سڑک پر ایک گاڑی چلتی ہوئی جا رہی ہے، اس کی منزل ماڈل ٹاؤن ہے۔ اچانک ایک چوراہے پر اس گاڑی پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرائیور سیٹ پر 35 سال کا نوجوان بیٹھا ہے جو فوراً گاڑی کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے، لیکن آگے جاتے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے باپ کو گولی لگ چکی ہے۔ فوراً گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب کرتا ہے، لیکن اپنے والد کو زندہ نہیں بچا سکا۔ مرنے والا شخص تھا محمد احمد خان قصوری۔ 71 کی جنگ گزرے ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے اور اب ملک پر بھٹو کا راج چل رہا ہے، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنے والے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے بھٹو کے اپنی پارٹی رہنماؤں سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہی مخالفین میں ایک نام محمد خان قصوری کا بھی تھا اور یہی نام بعد میں بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک لے گیا۔ رکیے، احمد خان قصوری اکیلے ایسے سیاسی نہیں تھے جو بھٹو کی مخالفت پر مارے گئے تھے، بلکہ ان کے علاوہ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق، آفتاب احمد شیر پاؤ کے بھائی حیات محمد خان شیر پاؤ، محمود خان اچک زئی کے والد عبد الصمد اچک زئی اور ڈاکٹر نذیر احمد سمیت تقریباً 22 لوگوں کا یہی حال ہوا تھا۔ دن ہے 20 دسمبر 1972 کا، بنگلہ دیش علیحدہ ہو چکا ہے اور باقی بچے ہوئے پاکستان پر بھٹو کی حکمرانی
को 1 साल पूरा हो गया है। इसी मौके पर ओपोजिशन यौम सियाह मना रही है। लाहौर में भी रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद रफीक भी एक जलसे से शिरकत करने के बाद वापस घर को जा रहे थे कि इन पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें वो मारे गए। इल्जाम लगा FSF पर। FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भुट्टो के हुक्म पर स्मगलिंग के खात्मे के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका असली काम भुट्टो के सियासी मुखालफिन पर नजर रखना था। लेकिन FSF सिर्फ नजर ही नहीं रख रही थी, बल्कि भुट्टो के रास्ते में रुकावट बनने वाले हर सियासी मुखालिफ को साफ कर रही थी। मार्च 1973 वली खान पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो और अजमल खटक जिंदा बच जाते हैं। तहकीकात होती हैं तो नाम सामने आता है FSF का। 2 दिसंबर 1973 अब्दुल समद अचकजई के घर पर दस्ती बम से हमला होता है जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। इल्जाम एक बार फिर FSF पर। ऐसे तमाम हमलों में मरने वाले लोगों का ताल्लुक अलग अलग सियासी जमातों से था और इन सब के नजरियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था सिवाय इसके कि ये सब भुट्टो के सियासी मुखालिफिन थे। इसीलिए ये एक के बाद एक करके मरते चले गए, लेकिन भुट्टो पर कोई आंच ना आई। और आती भी कैसे, वो पावर में जो थे। अपोजिशन तो एक तरफ, भुट्टो के वार से तो इनके अपने भी ना बच पाए। तमाम वज़रा और करीबी साथियों के साथ भुट्टो ने एक दावत रखी हुई है। ये वही दावत है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। दावत नामे पर वक्त है 8 बजे का। तमाम मेहमान 8 बजे से पहले ही दावत में मौजूद हैं, लेकिन मेजबान का इंतजार करते करते 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 और फिर 12 बज गए, लेकिन मेजबान जुल्फकार अली भुट्टो का कोई अता पता नहीं। आखिर एक शख्स गुस्से में उठा और ये बोलते हुए वहां से निकल गया, आप लोग महाराजा लाड़काना का इंतजार करें, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। और फिर इसी रात तकरीबन 1 बजे के करीब FSF के अहलकार इनके घर में दाखिल हुए। पहले दरवाजा तोड़ा और फिर JA अब्दुल रहीम को फिर लहूलुहान हालत में थाने ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद JA अब्दुल रहीम हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चले गए। मिराज मोहम्मद खान की कहानी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। भुट्टो मज़ारे कायद पर खड़े हैं और आसपास अवाम का एक बड़ा हजूम है। भुट्टो ने तकरीबन 30 मिनट की एक जज्बाती तकरीर की और इसके बाद मिराज मोहम्मद खान को गले लगाया और ऐलान किया, अगर मुझे कुछ हो गया तो मिराज मोहम्मद खान मेरी जगह लेंगे। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा था कि कुछ इख्तलाफात की वजह से मिराज मोहम्मद खान को भुट्टो के कहने पर जेल में डाल दिया गया। सहाफत पर पाबंदी भी आज के टाइम में कोई नई बात नहीं, बल्कि भुट्टो के दौर में भी मशहूर सहाफी जिनमें एजाज हसन कुरैशी, अल्ताफ कुरैशी, हुसैन तकी और भी कई सहाफियों को जेल काटना पड़ी। डॉन और जसारत जैसे अखबारात के एडिटर्स भी गिरफ्तार हुए। डॉन अखबार के एडिटर अल्ताफ गोहर जो थे तो एक ब्यूरोक्रेट लेकिन मुसन्नफ अच्छे थे। एक रोज भुट्टो के साथ इनकी मुलाकात में कुछ अनबन हो गई और इसी का गुस्सा भुट्टो के अंदर कहीं ना कहीं रह गया। फिर एक दिन डॉन अखबार में एक तहरीर शाया हुई, कंटेंट्स डोंट क्राई। निशाना थी भुट्टो की खराब पॉलिसियां। बस फिर क्या था, भुट्टो को मौका मिल गया और उन्होंने तमाम मामला बराबर करने का फैसला किया। इसी रात पुलिस हस्बे आदत अल्ताफ गोहर के बेडरूम तक घुस गई और फिर इनको उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। आखिरकार भुट्टो की हुकूमत का खात्मा हुआ और मुल्क में एक बार फिर माशाल्लाह लग गया। और जो पहला हुक्म जारी हुआ वो था भुट्टो की बनाई गई FSF को बंद करने का। और हुआ भी यही। मार्शल लगने के 20 दिन बाद 24 जुलाई 1977 को FSF के कई अहलकार हिरासत में लिए गए, जिन्होंने बेशुमार लोगों को मारने का एतराफ किया। और फिर एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई जो कि भुट्टो के गिरबान तक जा पहुंची, इससे भुट्टो भी ना बच पाए। और फिर FSF के अहलकारों की गवाही पर मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में भुट्टो को फांसी दे दी गई 14 अप्रैल 1978। सर मॉर्सन जेम्स, जो कि पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर रह चुके थे, लिखते हैं कि जब मैं 1965 में हाई कमिश्नर था तो मैंने बहुत सारे खत लिखे थे। इनमें से एक खत में लिखा था कि भुट्टो पैदा ही फांसी के फंदे के लिए हुए हैं। और फिर 14 साल बाद ये बात सच साबित हुई।